हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो जो साहित्य अच्छी विषय से ही विषय रो गोटे चैप्टर को पद्य गोटे चैप्टर पढ़िबा जार ना होची सर्वसहा माटी। ए चैप्टर ही आपण जानि पारुथिबे नाटी सर्वसहा माटी दिया है कि सबु किछि सही पारे। माटी हूँ आमर माँ, तेणु से माटी माँ विषय यही चैप्टर टी लिखा जाइछि। तेणु आपको भल भाव देखा बुझा आ तार प्रत्येकटी वार्ड को मध्य भल भाव बुझा शब्दर मीनिंग गुड़ाक शब्दार्थ गुड़ाक मु खाता सहित लिखि चलिए, आपण मैंने लिखिबे। प्रथमे देखिबा तार कवि परिचय। से सर्वसहा माटीर कवि होउचंती विद्युत प्रभा देवी। आपण देखि पारथिबे एठी लेखा आइछि विद्युत प्रभा देवी। चैप्टर ना होउछि सर्वसहा माटी। ए विद्युत प्रभा देवी 1926 मसीह जन्म ग्रहण करथिले, 1977 मसीह मृत्युवरण करथिले, जी कि सर्वसहा माटी लिखिछन। माटी सर्वसहा काहींकी रखा आइछि? सर्वसहा माटी रखा आइछि। माटी माँ भली सबु किछि सही जाए। जहाँ भी आमर अली अर्दली आमर जहाँ भी कष्ट ताको आमे दौ, से केबे भी किछि मुह खोली कुहे नाही। सबु किछि छाती रे पत्थर रखी सबु किछि को धैर्यर सहित सही जाई थाए। तेणु चैप्टर ना सही अनुसार सर्वसहा माटी बोली रखा आइछि। सर्वं अर्थ सबु किछि, आउ सहा अर्थ एठी जी सही निए। सबु किछि जी सही निए सी होउछि सर्वसहा। तेणु सर्वसहा होउछि आमर माटी माँ। तेणु चलंतु देखिबा ये सर्वसहा माटीर कवि परिचय विद्युत प्रभा देवी विषय रे किछि कथा। कवि परिचय प्रथमे कवि परिचय देखिबा, कारण कवि परिचय निहाती जरूरी। एथिरो आमर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आसी पारे। आमे सरलार्थ लेखिला बेले एही कवि परिचय ही हमकु दरकार आसीबो। लॉन्ग क्वेश्चन लेखिला बेले मध्य फास्ट हमकु पैराग्राफटा हमकु कवि परिचय ऊपर देबाकू पड़िबो। तेणु सबु चैप्टर रो कवि परिचय बहुत 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 इंपोर्टेंट। तेणु आपण माने सबु चैप्टर कवि परिचय को भल भाव रे पढ़िबे। जे कवि अछंती तांको विषय रे जानिबा निहाती जरूरी। तेणु ए विद्युत प्रभा देवी होउचंती स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य रे विद्युत प्रभा देवी जने विशिष्ट कवि। स्वाधीनता परवर्ती आम देश स्वाधीन हला केबे ना 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख रे। तेणु से स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य रे विद्युत प्रभा देवी जने विशिष्ट कवि। से अविभक्त कटक जिलार आली थाना अंतर्गत नाटरा ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ताहले विद्युत प्रभा देवी कोठी जन्म ग्रहण करथिले ना से कटक जिलार आमर कटक जिलार आली थाना अंतर्गत नाटरा ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। मते कमेंट सेक्शन में निश्चिंत भाव में जणाइबे किए कटक जिलार अछंती। कविंक सृष्टि रे स्वदेश प्रीति, सांस्कृतिक चेतना, जीवन बोध, आध्यात्मिकता, निसर्ग दृष्टिर मंजुल परिप्रकाश घटी। कवि चैप्टर रे जो कविता लिखिछंती, कविंक सृष्टि रे स्वदेश प्रीति, से देश को केते भल पाउथिले, तांको स्वदेश प्रति तांकर निजर देश प्रति तांकर भल पाइबा केते जे थिला। आउ सांस्कृतिक चेतना, जीवन बोध, आध्यात्मिकता, निसर्ग दृष्टिर मंजुल परिप्रकाश घटी। तांकर रचित कविता पुस्तक से कौ पुस्तक रचना करथिले ना सविता, उत्कल सारस्वत प्रतिभा, कनकांजलि, मरीचिका, बिहायसी, झरा शिउली, स्वप्नदीप, काकली, जाहाकू जीए, संचयन, माटी पानी पवन प्रभृति ओडिया साहित्य को समृद्ध करिछि। तेणु से केते जे सारा पुस्तक रचना करछन्ती। पुस्तक गुड़िकर ना को भल भाव में आम रिकल करवा, कारण ये पुस्तक गुड़िक आमको आमर लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले सब पुस्तक गुड़िकर ना आमको लिखिबार अच्छी। एमती भी केतेबेले भी यही कविताटा को यही पुस्तकटा क्यों कवि लिखिछन्ती सेमती भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आसे। तेणु
ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସବିତା, ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା, କନକାଞ୍ଜଳି, ମରୀଚିକା, ବିହାୟସୀ, ଝରା ଶିଉଳି, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, କାକଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ସଞ୍ଚୟନ, ମାଟି ପାଣି ପବନ। ଏଇ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ। ଏହି ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟି ଅଛି ସର୍ବଂସହା ମାଟି, ଏହି କବିତାଟି ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଇ ନାଁଟି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଏଇ କବିତାଟି ଆସିଅଛି? ନା ମାଟି ପାଣି ପବନ। ମାଟି ପାଣି ପବନରୁ ସର୍ବଂସହା କବିତାଟି ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବଂସହା ମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରି କବି ମାଟି ମାର ମୋହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି କି ମାଟିକୁ ଏଠି ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବଂସହା ମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରି କବି ମାଟି ମାର ମୋହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି କି ଚାପ୍ଟରଟି ମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରି ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ମାର ଯେମିତି ମୋହନୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେମିତି ମାଟିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ମୋହନୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେହି ମୋହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କବି ଏଠାରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୋଇକି ଅଛି, ତାକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ, ତାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ କିପରି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ଆଉ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହନା, ତୁ ଜାଗ୍ରତ ହ, ତୋର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ, ଆଉ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ବି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। ତେଣୁ ଚାପ୍ଟରଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କେତେ ସ୍ୱଦେଶକ, ନିଜ ଦେଶକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସର୍ବଂସହା ମାଟି ମାର କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ମାଟି ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, କବିତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ସରବ ସହଣୀ ମାଟି, ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତୋହର, ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି। ତୋର ମିଠା ପାଣି, ତୋର ଧୀର ପବନ, ତୋ ଦେହେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଳ, ଶକତି ଦେଇଛି, ତୃପତି ଦେଇଛି, ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା, କେତେ ମନୋହର, କେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଆଉ କେତେ ଯେ ମଧୁର। ତେଣୁ ସରବ ସହଣୀ, ସରବ ସହଣୀ ମାନେ ସରବ, ସରବ ଅର୍ଥ ସର୍ବ, କି ସବୁ କିଛିକୁ ଯିଏ ସହିନିଏ ତାକୁ ସରବ ସହଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହଣୀ ଅର୍ଥ ଯିଏ, ଯାହାର ସହିଷ୍ଣୁ, ଯାହାର ସହିବା ଗୁଣ ଅଧିକ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସହଣୀ। ଯିଏ ସହିଷ୍ଣୁତାର, ଯିଏ ଗନ୍ତାଘର, ଯିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ସହିନିଏ, ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ରଖେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସହଣୀ। ତେଣୁ ସରବ ସହଣୀ ମାଟି, ମାଟି ଅର୍ଥ ମାଟି ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ଆମର ମାଟି ମା ହେଉଛି ସରବ ସହଣୀ, ଯିଏକି ସବୁ କିଛିକୁ ସହିନିଏ। ସରବ ସହଣୀ ମାଟି, ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତୋହର। ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହ ଅର୍ଥ ସ୍ନେହ। ଆକୁ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଆଉ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସ୍ନେହର ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଏଠି ସ୍ନେହ, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ସ୍ନେହ, ଆଉ ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ସ୍ନେହ। ତେଣୁ ସବୁରି ଉପରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ସ୍ନେହ ତୋହର, ତୋହର ଅର୍ଥ ତୋର। ତେଣୁ ତୋର, ତୋର ଅର୍ଥ କାହାର? ନା ମାଟି ମାର। ମାଟି ମା କ'ଣ କରେ? ସବୁ କିଛିକୁ ତ ସହିନିଏ, ଆଉ କ'ଣ କରେ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାର ସ୍ନେହ, ତାର ସ୍ନେହ, ତାର ଭଲ ପାଇବା, ତାର ଆଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରେ? ନା ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି, ମାନେ ସମାନ, ସମାନ ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୁଆକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, କାହାକୁ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କରେ ନାହିଁ,
ସେମିତି ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ନା ତୋର ମିଠା ପାଣି ତୋ ଧୀର ପବନ ଦେହେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବଳ ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା? ନା ତୋର ମିଠା ପାଣି ତୋ ଧୀର ପବନ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଟି ମା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଏଇ ମାଟିରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ? ନା ପାଣି ପାଉଛେ। ଏ ମାଟିରେ ହିଁ ଆମର ଗଛଲତା ଅଛି। ଏଇ ମାଟି ମା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପବନ ପାଉଛେ। ଏଇ ମାଟି ମା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଫଳ ପାଉଛେ। ଆମେ ସବୁକିଛି ଏଇ ମାଟି ମା ପାଇଁ ହିଁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୋର ମିଠା ପାଣି। ତୋର ଯେଉଁ ମିଠା ପାଣି, ପାଣିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜୀବନ। ବିନା ପାଣିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ବିନା ଜଳରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ପାଣି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିର ଯେଉଁ ମିଠା ପାଣି, ମଧୁର ପାଣି, ତାକୁ ପିଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। ତୋ ଧୀର ପବନ, ତୋର ଧୀର ପବନ। ତୋ ଅର୍ଥ କାହାର? ନା ମାଟିର। ମାଟିର ଯେଉଁ ଧୀର ପବନ, ମାଟିର ଧୀର ପବନ। ମାଟି ଉପରେ ଗଛଲତା ରହିଛି। ଗଛଲତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପବନ ପାଉଛେ। ଦେହେ ମୋ ଦେଇଛି ବଳ। ଏଇ ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଉଛି? ନା ବଳ ଦେଉଛି। ମାଟିର ପାଣି, ମାଟିର ପବନ, ମାଟିର ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇ ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବଳ ଆସୁଛି, ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଲା ଶକତି। ଶକତି ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି। ଏଟା ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶକତି, ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଶକ୍ତି। ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି। ତୃପତି ଅର୍ଥ ତୃପ୍ତି, ମନର ତୃପ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପାଇଲେ ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଆମେ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଠା ପାଣି, ପବନ, ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ମନରେ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ତୃପତି ଦେଇଛି, ଶକତି ଦେଇଛି, ତୃପତି ଦେଇଛି ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଗଛ ଲତାର ଯେଉଁ ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଶକତି ଦେଇଛି, ତୃପତି ଦେଇଛି ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। ତୋ ଗଛଲତା, ତୋ ଗଛଲତା ମାନେ କାହାର? ଏଇ ମାଟି ମାର। ମାଟି ମା ଉପରେ ହିଁ ଗଛଲତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛଲତାର ଫଳ, ଏଇ ଗଛଲତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପବନ ପାଉଛେ। ଏଇ ଗଛଲତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଫଳ ପାଉଛେ। ଏଇ ଗଛିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଛେ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛ ଆମର କି ଉପକାରରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଗଛ କାହାରି ଉପରେ ଅଛି? ଏଇ ମାଟି ମା ଉପରେ ଅଛି। ଏଇ ମାଟି ମାକୁ ହିଁ ଗଛକୁ ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ମାଟି ମା କ'ଣ ସବୁ ସହୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ସହୁଛି। ସବୁ କିଛି ସହି ନେଉଛି। କାହା ପାଇଁ? ନା ଆମ ପାଇଁ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ସହି, ତାର ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ କିଛିକୁ ତାର କୋଳରେ ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛଲତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା ସବୁ କିଛି ଶକ୍ତି ପାଇପାରୁଛେ। ଆଉ ଆମର ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ କରିପାରୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ସରବ ସହଣୀ ମାଟି ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତୋହର ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି। ତୋର ମିଠା ପାଣି ତୋ ଧୀର ପବନ ଦେହେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବଳ ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛ ଲତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରୁଛେ। କାହା ଯୋଗୁଁ? ଏଇ ମାଟି ମା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମାଟି ମାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାର ସମ୍ମାନ ଦେବା। ମା ପରି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ମା ପାଇଁ କିଛି କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ନ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ତରଫରୁ ଯେତିକି ବୁଝେଇବା କଥା, ଯାହା ବି ବୁଝେଇଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ।
आउ जदि आपण मानक मोर ये भिडियोटी भल लगिला निश्चिंत भाव में लाइक शेयर कमेंट करने जमा भी भूलिबेनी। आउ पाखरे थिबा सब्सक्राइब बटन को निश्चिंत भाव में प्रेस करेंगे एमती नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबापी प्रथमे मोर भिडियो को देखिए। जय जगन्नाथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।